Dear students, welcome back to Art of Programming Methodology. Our last class algorithms use the flow chart. The next programming methodology the programs then good program characteristics okay, different method approaches programming approaches another class discuss it. So the first one, programming methodology. Programming methodology is an approach to analyzing complex real-life problem, planning for software development and controlling the development process. That is, programming methodology is a complex real-life problem. We program computerize it. That's why we plan software develop. So, we use different methods program methodology. Different types of programming methodology. First one, procedural programming methodology, object-oriented programming methodology, functional programming methodology, and logical programming methodology. These four types. Main four types programming methodologies. This four types of methodology slight difference. For software development, these four types combinations are used. Okay, so first one procedural programming. Procedural programming is a complex task different procedures divided. Simplify methods procedural programming. So, this procedural programming different procedures divided procedure to procedure communication. One procedure is another procedure communicate a particular task in procedure. So, an example is a calculator program. Calculator program addition, subtraction, division so, every procedure is inputs or procedure accept. That's the main procedure in values pass. Okay. Next, object-oriented programming. Object-oriented programming is procedure-oriented programming main data. Okay. Object-oriented programming is main objects. Objects is an instance of a class. Class is classify particular criteria classify. A criteria object base classify. So, classify objects in a object behavior objects interact programming object oriented programming. For example, payroll management system. We will have to entities like employees, salary structure, leave rules, etc. around which the solution must be built. Payroll management system is object-oriented methodology or procedure methodology. So, procedure-oriented program C-like languages write programs procedure-oriented. Object-oriented programming is C++. That is data combination of values objects use object importance. Object behavior functionality object particular data and data functions. Okay, the next one, next type of functional programming. Functional programming is complex programs divided functions divided. So, there is confusion. What is the difference between procedural programming and functional programming? Procedure programming procedures communicate. particular task procedure, set of statements.
ഫങ്ഷൻസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, അതായത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യാം, ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ഒന്നിലധികം ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൊസീജിയറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊസീജിയറൽ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ പറഞ്ഞു, ഒബ്ജക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫങ്ഷണാലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ലോജിക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണെങ്കിൽ, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാലറി കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആ ഫങ്ഷൻ ഏത് യൂസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എംപ്ലോയിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു ലോജിക്കലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ അവിടെ ലോജിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന യൂസേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമല്ല ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പൊതുവെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 മെത്തഡോളജീസും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ് മേ ചൂസ് one or a combination of more than one of these methodologies to develop a software. ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ മാത്രമായിട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് മെത്തഡോളജീസ് ഒന്നിലധികം മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്, സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗില് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇല്ലേ? അതൊരൊറ്റ സ്ട്രെച്ച്, അത് സ്റ്റാർട്ടുണ്ട്, തന്നെ അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. then നമ്മൾ ആ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമൽ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അത് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്യാം, ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. പകരം നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് paradigm aimed at improving the clarity, quality and development time of a computer program by making extensive use of the structured control flow, construct of selections and repetition, block structures, subroutines, in contrast to using simple test and jump such as the go-to statement. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഈഫ് ആൻഡ് ഗോ ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരേ കണ്ടീഷൻ ഈഫ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗോ ടു ജമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ലൂപ്പ് ചെയ്യും, ഇറ്ററേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ കണ്ടീഷൻ ഫോഴ്സ് ആവുന്നത് വരെ. അപ്പൊ ഈഫ് ആൻഡ് ഗോ ടു ഉപയോഗിച്ച് ലൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ലൂപ്പിങ്ങിനായിട്ട് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരുമ്പം അതിനകത്ത് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിന് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 ടൈപ്സ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഒന്ന് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഫ്, എൽസ് ഇഫ്, സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത്. സീക്വൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. സീക്വൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ വൈസ് എഴുതുന്നത് 1 by 1 ആയിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഐറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്.
iteration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ looping statements, while, do, while, for. അപ്പോൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്താണ്, ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. അതായത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. The structured program consists of well-structured and separated modules, but the entry and exit in structured programming is a single time event. It means that the program uses single entry and single exit elements. Therefore, a structured program is well maintained, neat and clean program. Structured programming സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾസിനകത്തൊന്നും തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആൻഡ് വൺ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ മൊഡ്യൂൾസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് മെത്തഡോളജി വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം. ഫങ്ഷണൽ മെത്തഡോളജി, ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി, ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ് ടാസ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഓരോ ടീമിനും ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ടീം അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ഡിസൈനിങ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റീയൂസബിലിറ്റി ആണ്. റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് മറ്റെപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ആ സെയിം ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈൻ സീരീസ് ഓർ കോസ് സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതേ ഫംഗ്ഷന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് NCRന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കോമ്പിനേഷൻസ് NCR എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. ഈ തരത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് സെയിം എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം, ഫാക്ടോറിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒന്ന് റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസി ഓഫ് ഡീബഗിങ്. ഡീബഗിങ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, കാരണം ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കത് അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വേണ്ട മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എൻഹാൻസ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് മെയിൻ്റെനൻസ്. അപ്പം എൻഹാൻസ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലും. ഇപ്പം നമുക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സിലബസാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റി, ആ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആക്കി, ആ ചാപ്റ്ററിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ്, തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും. Enhanced understandability and ease of maintenance. And the disadvantage. The biggest disadvantage of structured programming is the reduction in execution efficiency, followed by greater memory usage. Reduction in execution efficiency എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം പ്രോഗ്രാമിന് ബേസ്, അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കണ്ടന്റുകൾ പല രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂള് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു C പ്രോഗ്രാം എഴുതി. ഇവിടെ ഞാൻ മെയിൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തു. തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ 1നെ കോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ 1 കോൾ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ 1 ഈ ഫംഗ്ഷൻ F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണിപ്പോൾ F2 എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് F2 എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, F1 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എസ്യൂം ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് 2000 ആണെന്ന് വയ്ക്കാം F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ. ദെൻ F2 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4000 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് 1500 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ എത്തിയതെന്ന് വയ്ക്കാം. നോർമലി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് 1502 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 16 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1502 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2000 പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വേണ്ടത്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ F1 കഴിഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് F2 തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്നു. then ഈ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എന്തിലോട്ട് വരണം, 1502 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് 1500 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തേക്ക്. 1500 ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ 1500 എന്നുള്ള വാല്യൂ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത്, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിനകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാക്കിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം 1500. ഇനി ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് F2 എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ ഈ 2000, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2010 എന്നൊക്കെയാണ്. ഈ 2010 നിന്ന് അത് എന്തിലേക്ക് മാറണം, 4000. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റാക്കിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പ്രൊസീജിയർ, അതായത് F2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് കൗണ്ടറിൽ ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, നോർമലി അതായത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്കാണ്, ഏത് മൊഡ്യൂളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം. ഏത് സ്റ്റെപ്പിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അറിയണം. ദെൻ തിരിച്ച് ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസിയെ എന്ത് ചെയ്യും, റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ എന്തും മെമ്മറി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പല ടൈപ്പിൽ മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്. Then മറ്റൊന്ന്, structured programming can also be applied incorrectly if the type of structure selected is not right for the task at hand. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ എറർസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഓവറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താണ്, ഇതിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, The next one, modular programming. Modular programming എന്ന് പറയുന്നതും സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ആവാം. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Modular programming is the process of subdividing computer program into separate subprograms. A module is a separate software component. It can often be used in variety of applications and functions with the other components of the system. Modular programming emphasizes on breaking a large program into small problems, into increasing the maintainability, readability of the code, and to make the program handy to make any changes in future or to correct the errors. അതായത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം, വലിയൊരു ടാസ്കിനകത്ത് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിനും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനും വേറെ വേറെ മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നത് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം കഴിയും. അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ്, അതിനകത്തുള്ള ഡീബഗിങ് ഓപ്പറേഷനും ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് മെയിനായിട്ട്. The points which should be taken care prior to modular program development. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൊഡ്യൂൾ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ. അതായത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ്, ആ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. In which way a program is to be partitioned into different modules. ലോജിക്കലി ആണോ ഫങ്ഷണലി ആണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ മൊഡ്യൂൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. And the communication among different modules of the code for proper execution of the entire program. ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് കോമൺ ടു ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാല്യൂസ് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂൾസിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാം, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഡാറ്റ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. Then the advantages of modular programming is the first one, ease of use, and second reusability and ease of maintenance. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് അതേപോലെ തന്നെ C++ ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ റീയൂസബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The next one, there are mainly two approaches in modular programming. First one is top-down approach and second is bottom-up approach. മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ കോഡ്, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്താണ്, ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ആ ഒരു മെയിൻ ലെവലിൽ നിന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നത്, സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം. ആ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡുകളെ എഴുതാൻ പറ്റും, മൊഡ്യൂൾസ് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ്. എത്രത്തോളം മൊഡ്യൂൾസ് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. സി ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സബ് ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ in the top down model, an overview of the system is formulated without going into detail for any part of it. In top down approach, first we develop the main module and then the next level of modules are developed. This procedure is continued until all the modules are developed. C programming language support this approach for developing projects. It is always a good idea that decomposing solutions into modules in hierarchical manner. For example, writing a university system program, writing a word processor. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റിംഗ് വേർഡ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കോഡ് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഓരോരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൽ നമ്മൾ മെനൂസ് കാണുന്നില്ലേ, മെനുവിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Advantages of top-down approach. In this approach, we develop and test most important module. This approach is easy to see the progress of the project by developer or customer
And using this approach, we can utilize computer resources in proper manner according to the project, and testing and debugging is easier and efficient. In this approach, project implementation is smoother and shorter. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിനകത്ത്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അതിൻ്റെ സബ് ടാസ്കുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ലെവലിലുള്ള അവർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ. റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്, റെയിൽവേ റിസർവേഷനിൽ ഏതൊക്കെ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസിൽ അത് പോകുന്നുണ്ട്, ദെൻ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ടിക്കറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്. ഇനി ഇതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡിവിഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസ്, ഓരോരോ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ പാസഞ്ചേഴ്സ്, ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെറാർക്കിയൽ ഫോമിൽ പോകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെയിനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ C++നകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. C++നകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, ഓരോന്നിനുമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള എഴുതി വെച്ചാൽ ആ മൊഡ്യൂൾസിനെ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് സിംപ്ലറായിട്ടുള്ള കുറേ കോഡുകൾ, ആ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചിനുണ്ട്. This approach is exactly the opposite to the top-down approach, and in this design, individual parts of the system are specified in detail. The parts are linked to form a larger components, which are in turn linked until a complete system is formed. Object-oriented programs like C++, Java uses the bottom-up approach, where each object is identified first, and this approach is good for reusability of code. Okay. Advantages make the decisions about reusable low-level utilities, then decide how they will be put together to create a high-level construct. And second, the construct between top-down design and bottom-up design. Top-down design and bottom-up designs and difference in the canon. Top-down approach and bottom-up approach. In top-down approach, we focus on breaking up the problems into smaller parts, but in bottom-up approach, we solve smaller problems and integrate it into whole and complete the solution. First one is we break a complete solution and divide it simple complete problem divide it simple ആയിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Bottom-up approach നകത്ത് simple ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു complete solutionലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then mainly used by structured programming languages, COBOL, Fortran, C, etc. ആണ് top-down approach use ചെയ്യുന്നത്. Object-oriented programs-ലാണ് bottom-up approach use ചെയ്യുന്നത്. And each part is a programmed separately, therefore contain redundancy. Top-down approach-നകത്ത് each part is programmed separately, therefore contain redundancy ഉണ്ടാവുക. But in bottom-up approach, the redundancy is minimized using data encapsulation and data hiding. In this top-down approach, the communication is less among modules, but in the case of bottom-up approach, the communication is it must have a communication. It is used in debugging, module documentation, etc. Bottom-up approach, it is basically used in testing. Bottom-up approach is testing phase. In top-down approach, decomposition takes place. Bottom-up approach, composition takes place. In top-down approach, the top function of a system might be hard to identify. In this bottom-up approach, sometimes we cannot build a program from the piece we have started. In this implementation, the top-down implementation details may differ, and bottom-up approach, this is not natural for people to assemble. Okay, the next one, programming languages. അപ്പോൾ അവർക്ക് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്താണ്, ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി
കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ടോപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഹയർ ലെവലിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്മോളർ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. ബോട്ടം അപ്പ് എന്നുള്ള കോമ്പസിഷനാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു വലിയ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്.